जुलाई 3, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। मिठे बच्चे, यही बेहद अर्थात अविनाशी नाटक तुमे माने विचित्र कलाकार अट। यह हेउछि अनादि नाटक। एथिरे किछि भी बदली पारिबो नाही। आजिर प्रश्नटी है बुद्धिमान दूरांदेशी अर्थात दूरदृष्टि संपन्न संतान माने ही क्यों गृह रहस्य को बुझी पारंती। उत्तरटी है मूल बतन रु आरंभ करी संपूर्ण ड्रामार आदि मध्य अंतर जो गूढ़ रहस्य रही ताहा दूरदृष्टि संपन्न संतान माने ही बुझी पारिबे। सृष्टि रूपी वृक्षर बीज एवं वृक्षर संपूर्ण ज्ञान सेमानंकर बुद्धि रे रही। सेमाने जानिछंती जे एही बेहद्र नाटकरे आत्मा रूपी कलाकार जिए कि एही शरीर रूपी वस्त्र को धारण करी अभिनय करुछंती। ताकू सत्य जुगरु नेई कली जुग पर्यंत अभिनय करिबाकू हेबो। कौनसी भी पाठधारी नाटक मझिरु घर को फेरी जाई पारिबो नाही। आजिर गीतटी है तूने रात गवाई सोके। ओम शांति। यही गीत पिला माने सुनिले तेबे एथिरे किछिटा अक्षर ठीक आउ किछिटा भूल भी रही। सुख बेले तो भगवान को स्मरण करा जाई न थाए, दुख को मध्य निश्चित आसीबाकू हेबो। दुख हेले बाबा को सुख देवा पई आसीबाकू पड़िबो। मीठा मीठा संतान मानंकू जना अछि जे एबे आमे सुखधाम को जीवा पई पाठ पढ़ुचु। शांतिधाम एवं सुखधाम प्रथम मुक्ति उपरे जीवन मुक्ति। शांतिधाम आत्मा मानंकर घर। सेठारे कौनसी अभिनय करा जाए नहीं। अभिनेता घर को चली जाती, सेठारे केही अभिनय करी न थांती। अभिनय मंच उपरे करा जाई थाए, यह मध्य मंच अटे। जेपरी हद्र नाटक होई थाए, ठीक सेहीपरि यह बेहद्र नाटक अटे। यार आदि मध्य अंतर रहस्य बाबांक व्यतीत आउ केही बुझी पारिबे नाही। वास्तव रे एही यात्रा अथवा युद्ध अक्षर केवल बुझाइबा पई कामरे व्यवहार करा जाई थांती। बाकी एथिरे युद्ध आदिर किछि कथा नाही। यात्रा मध्य अक्षर अटे, बाकी अर्थ हेउची बाबा को मने पकाइबा पावन होइजिबा। एही यात्रा एहिटारे ही पूर्ण हेबो। जोंठाकू जीवार नाही, पिला मानंकू बुझा जाउची जे पवित्र होई निज घर को जीवार अछि। अपवित्र तो जाई परिबे नाही, तेणु निजको आत्मा भाबिबाकू हेबो। मो आत्मारे सारा चक्रर पाठ रही। एबे जो पाठ पूरा होई गला, बाबा बहुत सरल राय देउथांची। कहउछंती केवल मते मने पकाओ, बाकी तुमे तो एहिठारे ही बसिबो, केउ आड़े तो जीवाकू पड़ू नाही। बाबा निजे आसी कहउछंती मते मने पकाओ, तेबे तुमे माने पावन होइजिबो। लड़ेईर किछिटा नाही। निजको तम प्रधानरु सत्व प्रदान करिबाकू अछि। माया उपरे विजय प्राप्त करिबार अछि। पिला माने जानुछंती जे 84 जन्मर चक्र पूर्ण हेबार अछि। भारत स्वत प्रधान थिला, सेथिरे निश्चित मनुष्य ही थिबे। भूमि कौन बदलिबो? एबे तुमे माने जानुछ जे आमे स्वत प्रधान थिलु, पुणी तम प्रधान होई गलु। एबे पुणी स्वत प्रधान हेबाकू हेबो। मनुष्य माने डाकुछंती मध्य आसी आमको पतितरु पावन कर, परंतु सी किए अटंती, किपरि आसंती किछि जानती नाही। एबे बाबा तुम मानकू बुद्धिमान करुछंती। तुम माने केते उच्च पद प्राप्त करुछ। सेठाकार गरीब मध्य एठाकार साहुकार मानक ठारू बहुत धनवान अटंती। जदिओ केबे बड़ बड़ राजा मान थिले,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀ ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାବଣର ଛାଇ ପଡ଼ିବାରୁ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପତିତ କହି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଏମାନଙ୍କୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ଜଲ୍ଦି ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଏବେ ବାବା ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛ। ଉପର ମୂଳ ବତନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ତମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଛି। ଯେପରି ହଦ୍ର ଡ୍ରାମା ଦେଖିକରି ଆସି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ନା, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ସେସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ବେହଦର କଥା ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ବେହଦ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆରେ ହଦ୍ର ନାଟକରୁ ତ ଜଣେ ପାଠଧାରୀ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସି ପାଠ କରିପାରିବେ? କାହାକୁ ବେମାରୀ ହେଲେ ତ ତାହା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମିଶାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ଚୈତନ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଏହା ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିକରି ଆମେ ବହୁତ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, ଚେହେରା ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଅଭିନେତାକୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ତ ଜଣାଥାଏ ନା। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ତ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ କରି ଆସି ପାଠ ବଜାଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝାଇବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବୀଜରେ ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ ସମୟ ତ ଲାଗିଥାଏ ନା। ତମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ଏବଂ ବିସ୍ତାରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯିଏ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହାର ବୀଜ ଶିବ ବାବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା ଏବଂ ସଂହାର କିପରି ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଆସି ବା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ସଭିଙ୍କୁ କହିବା ବା କହିଥାଅ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। କେହି କେହି ବହୁତ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କେହି ତ ପୁଣି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କେହି କେହି ପୁସ୍ତକ ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ବିଶାଳ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ତିନି ଲୋକକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ମୂଳ ବତନ ଯାହାକୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଉଛି, ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ମୂଳ ବତନ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ବତନ ସହିତ ରହିଛି। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସବୁ ଉପରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷରେ ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମାନୁସାରେ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ରୂପେ ରହିଛି। କିଛି ବି ଆଗ ପଛ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ଆତ୍ମାମାନେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଠିକ୍ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଭଳି ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହି ତାରା ସବୁ ତ ଦୂରରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ତ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ନା ଛୋଟ ନା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ନା ତାର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗକୁ ଯାଇଥାଉ, ପୁଣି ଲୌହ ଯୁଗରେ ଆସିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଲୌହ ଯୁଗକୁ ଆସିଗଲୁ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମାୟାର ପ୍ରଲୋଭନ କେତେ ବି
ରହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି 6ରୁ 7 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଶସ୍ୟ ହେବ ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ବା ଯୋଜନା କ'ଣ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଜନା ହେଉଛି ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମତ ଅକ୍ଷର ତ ରହିଛି ନା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବା କହୁନାହାନ୍ତି, ବାବା ତ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭାଷା ତ ଅନେକ ରହିଛି ନା, ଅନୁବାଦ କରି ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ପୁଣି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ତ ବହୁତ ଜାଣି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାକି ମାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବିଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଇଂରାଜୀ କହିଥାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ କହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ବିଚାରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇଂରାଜୀରୁ କ'ଣ ବୁଝିବି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଭାଷା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ତାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବାର ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଛି। ସକାଳେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ବାହାରେ ଚାଲିବା ବୁଲିବାରେ ବଡ଼ ମଜା ଆସିଥାଏ। ସେହିଭଳି ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ କି ଆମେ ସବୁ ପାଠଧାରୀ ଅଟୁ। ବି ବା ଏହା ବି ଏକ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଛି। ବାବା ଆମକୁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ରହସ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ଏହା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଖୁସିର କଥା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ତମମାନେ ତ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଘୁରାଇଥାଉ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ। ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାୟା ଖିଟଫିଟ କରିଥାଏ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମାୟା ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଅନ୍ତରରେ ଏକ କଥା ବିଚାର କର ଯେ ଆମେ ଏହି ଚକ୍ର କିପରି ଲଗାଇଲୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଲୁ, ପୁଣି ତମକୁ ଖସି ଆସିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ମାୟାର ଖିଟଖାଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଫାଇଦା ହେବ। ଯଦିଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ହୋଇଯାଉଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକାକୀ ଯିବାରେ ତ ବହୁତ ହିଁ ମଜା ରହିଛି। ନିଜର ହିଁ ଧୁନରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟ କେହି ସାଥିରେ ଥିବେ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ତ ଯିବ ନା। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ବଗିଚା ଆଦି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ଚାଲିବ ଯେ ଏଠାରେ ପୋଲ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଏହା କରିବାର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୋଜନା ଆସିଯାଇଥାଏ। ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବସି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଲଗାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖ ଯେ ଯାଇ ତୁମେ ଭିତରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ସର୍ବଦା ଚାଲୁ ରଖିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଯବାନ ପିଲା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାରେ ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଆତ୍ମାର ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଏହି ଜ୍ଞାନର ବୀଜ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ। ଆତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କେହି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ବାବା ହିଁ
ଆସି ତାହାକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ସ୍କୁଲ ଲୌକିକ ବିଦ୍ୟା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଜ୍ଞା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ରୁହାନୀ ବିଦ୍ୟା ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ନାମ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ ଅଟେ ନା, ଭଗବାନ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆସି ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ତ ଅଲଗା। ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୌକିକ କଲେଜର ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି କେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଅର୍ଥାତ୍ ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କର ଏହି ଜ୍ଞାନ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା, ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଯିଏ ପିତା ଅଟନ୍ତି ସିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ସୁଖର ସାଗର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଗୁଣ ଅବଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ଉପରେ ଜାଣିଛ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଶୁଆ ପରି ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ବାବା ରାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲିବେ, ପକ୍କା କରିଦେବେ। ପୁଣି ଅଫିସରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତି ଆସିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ, ମାୟାର ସ୍ମୃତି ତ ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଏବେ ବାବା ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁଣି ବାବା ଆମକୁ ଏପରି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଭାରତକୁ ହିଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଅଟ ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, ନଚେତ୍ ପଛରେ ଆସିବା ପୁଣି କି ସୁଖ ପାଇବା। ଯଦି ଭକ୍ତି ବେଶୀ କରିନଥିବ ତେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଇଏ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝି ତ ପାରିବେ ନା। ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କେହି କଟିକରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥକିବାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା କ'ଣ କିଛି ମିଳିବ କି? ପ୍ରଜା ତ ତିଆରି ହୋଇଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ଅଛି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ଆଦି ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ଚକ୍ର ଲଗାଅ କିମ୍ବା ବସିଯାଅ। ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ବାବା ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଦେଖ କେତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର ଅଟେ। କର୍ମ ଧନ୍ଦା ସରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ଏହା କୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକାଠି ଏତିକି ସମୟରେ ଉଠିଣି ପୁଣି ଏହା କରିଲେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିକରି ଶିଖିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏପରି ଭଲ ସ୍ୱଭାବରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱତଃପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜତ୍ୱ ନେବାର ଅଛି। ତୁମମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ ଏବଂ ପୁଣି ହରାଉଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ସବୁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଲ୍ଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଶରୀର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଠାରେ ଅମର ଲୋକରେ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବସି ବସି ଦେଖ କିଭଳି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲ, ଜମା କରିଚାଲ।
ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ସମୟ ମିଳୁଛି ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏହି ବେହଦର ନାଟକକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ପାଠଧାରୀଙ୍କର ପାଠକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା, ମଧୁରତାର ବରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମଧୁରତା ଏଭଳି ବିଶେଷ ଧାରଣ ଅଟେ ଯାହାକି ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁର କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି କାହାକୁ ବି ଦୂର ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବ, ମିଠା ବାଣୀ ଶୁଣାଇଦେବ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭରପୁର କରିଦେଇପାରିବ। ତୁମର 2 ସେକେଣ୍ଡର ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି ବା ମିଠା ବାଣୀ ସେହି ଆତ୍ମାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତୁମର 2ଟି ମଧୁର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁରତାର ବରଦାନକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିଥାଅ। ନିଜେ ସର୍ବଦା ମିଠା ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କରାଇଦିଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ, ତେବେ ରାଜଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।